student. In last session, we discussed about various alternative techniques which are used to do with a priori algorithm, and also we are discussed what are various alternative methods which are not included in a priori algorithm. This is the last session of unit 5th, so that in this session we are going to introduce one of the important algorithm called frequent pattern growth algorithm. Okay, so you may ask that, sir, you have a priori algorithm, but why we need to go to FP growth algorithm? So the reason behind this for studying FP growth algorithm is, in a priori algorithm, we are calculating or we are finding frequent candidate items, so that we will generate almost all n candidate items. If you getting n candidate item sets, by using support and confidence, we are removing some of the candidates which are not up to the mark of minimum support. So finding the candidate generation is time taking process, and comparing that generation of the candidate items with our what you call as support, minimum support, then it is also a time process, so that 40 to 50% of the efficiency in part of the in favor of the time will be wastage. Okay, so in order to overcome the whatever the drawback that is in association rule mining, that is unnecessary calculating frequent item set, so that unnecessary by calculating support count also. Okay, so we have two algorithms for finding in association rule mining. You know that it is a two-step process. One is frequent item pattern generation, and second one is rule. Okay, if we are finding all frequent item patterns, we use two algorithms called as a priori algorithm and FP growth, that is frequent pattern growth algorithm. And second one is by getting the frequent item set, we generate strong association rules from the frequent item sets. By means of the definition, these rules must satisfy the minimum support and minimum confidence. So by definition, these rules must satisfy minimum support and minimum confidence. Okay, so these two are the important parameters. First one is finding all frequent item patterns. Second one is calculating support and confidence. Okay, right. I already discussed that the drawback of a priori method. So in this frequent pattern growth algorithm, we will identify frequent, what are the various frequent item sets, and how you calculate directly with conditional based elements or items. Okay, right. See, this is an example for calculating this, what we called as frequent pattern. See, already this is a example in that available in textbook. Already this example we discussed in after algorithm also. Okay, right. This is the 9 transactions. In that 9 transactions, see, this is the minimum support. They are given is minimum support is 2. Minimum support 2. Okay, right. Now coming to step 1, you have to calculate all the individual items and its support count. For example, in this 9 transaction, I1 consists 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, coming to second items in the student 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So prati item set edaithe undo, aa prati item set దాని యొక్క సపోర్ట్ కౌంట్ నువ్వు రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇది స్టెప్ 1. ఆల్రెడీ ఇది మనం అసోసియేషన్ రూల్ అప్లై అల్గోరిథం కూడా సేమ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఐటమ్ సెట్ ని ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ నీకు స్టెప్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అంటే
ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీని ప్రయారిటీ అనేది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో నువ్వు రాయాలి. అది స్టెప్ 2. సపోర్ట్ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని ఆ ఐటమ్స్ అనేవి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? I2 7. సో ఫస్ట్ ఏంటి? I2 7. సెకండ్ ఏంటి? I1 కానీ I3 కానీ ఇదేం రాసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మనం ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి వీఆర్ రిప్రజెంట్ I1. మీకు సార్ ఇలా చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలా కూడా రాయొచ్చు అనుకుంటే రాసుకోండి, నాకు ఇబ్బంది ఏమి లేదు. సో I3 ఇక్కడ కూడా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ I4 and I5. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ table which is constructed with the help of support count in descending order. Okay, next step 3. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇనీషియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఏంటిది? I1, I2, I5. బట్ I1, I2, I5 లో ఈ ప్రతి ఒక్క ఐటము ఈ సపోర్ట్ కౌంట్ మ్యాచ్ చేయండి. ఈ సపోర్ట్ కౌంట్ ఏంటి? I2, I1 ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి. నీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ నీ ఏదైతే ఒక సపోర్ట్ కౌంట్ ఆర్డర్లో ప్రయారిటీ బేస్ చేసుకుని పెట్టుకున్నావో ఆ ఆర్డర్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే చూడండి, ఇక్కడ నా దగ్గర I1, I2, I5 ఉంది. ఫస్ట్ ఏముంది ప్రయారిటీ క్యూలో? I2 ఉంది, తర్వాత ఏముంది? I1 ఉంది, తర్వాత I5 ఉంది. ఓకే, అందుకని I2, I1, I5 అర్థమైంది అనుకున్నా. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ప్రకారం నువ్వేం చేస్తున్నావు? ప్లేస్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఇది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ FP గ్రోత్ ట్రీ. ఓకే, ట్రీ అంటే వీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏముంటాయి? రూట్ ఫాలోడ్ బై చిల్డ్రన్స్, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే, సో దట్ ఇనీషియల్ కాబట్టి నల్ ఫాలోడ్ బై I2 ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ విజిట్ అయ్యింది కాబట్టి I2 ఫాలోడ్ బై I1 ఫాలోడ్ బై I5. సో దాని యొక్క సపోర్ట్ కౌంట్ పక్కన వేసుకుంటాం 1, 1, 1. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి? I2, I4. ఆల్రెడీ I2 విజిట్ అయింది కదా ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉంది. ఇప్పుడు I2, I4 మరి దేంతో మ్యాచ్ చేస్తున్నాం? దీంతో మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. సో I2, I4 ఆర్డర్లో ఉందిగా. సో I2, I4 ఆర్డర్లో ఉంది అండ్ I2 ఆల్రెడీ విజిట్ అయ్యింది కాబట్టి I2 కౌంట్ ఏం చేస్తున్నాం? 2 చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది సెకండ్. I2 ఎంత అయింది? 2 అయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి? I4. ఇప్పుడు మరి I4 ఆల్రెడీ విజిట్ లేదు కదా, ఇక్కడ విజిట్ కాలేదు కాబట్టి నా I2 నుంచి I4కి నేను ఏం చేశాను? విజిట్ అయ్యాను అని రాసుకుంటాను. ఎన్నిసార్లు విజిట్ అయ్యేది? ఇది 1 టైం కాబట్టి I4 ఎంత? 1. ఓకే, క్లియర్? సో ఇది సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. చూద్దాం సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు I2, I3 మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాం? I2, I3 అదే ఆర్డర్గా. సో I2, I3. ఇప్పుడు I2, I3 కాబట్టి ఆల్రెడీ I2 ఉంది, మరి I3 లేదు కదా. సో I3 నువ్వేం చేస్తావు? మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటావు. I2 ఏమో 3 అంటావు, I3 1 అంటావు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు I1, I2, I4 అంటే I2 నుంచి నువ్వు వెళ్ళావు, I1 నుంచి వస్తున్నావు, I4 విజిట్ అవ్వలేదుగా. అంటే I1 ద్వారా అర్థం చేసుకోండి, ఆల్రెడీ I4 విజిట్ అయ్యాం. ఆ I4ని ఎలా విజిట్ అయ్యాం? I2 ద్వారా విజిట్ అయ్యాం, అంతేగాని I1 ద్వారా విజిట్ కాలా. కాబట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇక్కడ I1, I2, I4 ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏదైతే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని నువ్వు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు ఇదిగో చూడండి, I2 దగ్గర 4, I1 దగ్గర 2, I1 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? విజిట్ వెళ్తున్నాం, I4కి వెళ్తున్నాం. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. I4 1. ఇందాక నువ్వు వెళ్ళిన విజిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడికి. అంటే I2 నుంచి I4కి వెళ్ళావు కానీ I1 నుంచి వెళ్ళలేదు, విజిట్ కాలేదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? I1, I2, I4. నెక్స్ట్ I2, I3 ఆల్రెడీ విజిట్ అయ్యామా? I2 విజిట్ అయ్యాం, I3 విజిట్ అయ్యాం కాబట్టి I2 దగ్గర ఏముంటుంది? 5, I3 దగ్గర 2 ఉంటుంది. సారీ I1, I3 రైట్. ఓకే, I1, I3 లో I1 విజిట్ అయ్యామా డైరెక్ట్ గా?
ఎక్కడా లేదు. I3 ద్వారా వెళ్ళాం కానీ I1 ద్వారా వెళ్ళలేదు. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ విజిట్ చేస్తుంది ఏంటి? I1. నెక్స్ట్ విజిట్ ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా I1 డైరెక్ట్ నువ్వు విజిట్ కాలేదు అంటూనే ఇప్పటివరకు అన్ని I2 ద్వారా విజిట్ అయ్యావు. ఇది మాత్రం నువ్వు ఎలా విజిట్ అవుతున్నావు? I3 ద్వారా విజిట్ అవుతున్నావు. I1 ద్వారా. I1 దీని కౌంట్. ఇప్పుడు ఇది గా ఇది 1. ఎందుకని? ఇప్పుడు కొత్తగా సపోర్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసావు కాబట్టి I1 ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఎంత అయింది? I3 1. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. I1 I3 ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ I2 I3 చూద్దాం. ఇది I1 I3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ I2 I3 ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాంగా. సో ఇది విజిట్ చేసాం కాబట్టి ఇది I2. నెక్స్ట్ I3 ఎక్కడ? ఇది చేంజ్ చేసుకుంటాం. చూద్దాం ఉండండి. ఇది రెండు చేంజ్ చేయండి. ఇంకా మిగిలింది ఏంది? I1 I2 I3 I5. ఈ ఆర్డర్ ఎంత? I2 తర్వాత I1 తర్వాత I3 తర్వాత I5. అంటే I5 తర్వాత I3 కదా, ఇది కదా కౌంట్. I2 కౌంట్ ఒకసారి చూద్దాం ఉండండి. లాస్ట్ ఏముంది? ఫస్ట్ I1 I2 I1 I3 I5. ఇది ఆర్డర్ కదా. ఓకే రైట్. ఇది I2 I1 I3 I2 నుంచి విజిట్ అయ్యాం కాబట్టి I3 I5. ఇప్పుడు దీని కౌంట్ ఎంత? ఇది 1 ఇది 1, ఈ అప్డేట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటి? I1 I2 I3. I1 I2 I3 అంటే I2 I1 I3. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? I2 I1 I3 ఇది ఇంతవరకు అనమాట. సో ఇది 7, ఇది 4, ఇది 2. ఇది 7 4 2. ఓకే, సో ఇంతటితో నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అంటే FP గ్రోత్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నావు. ఓకే, FP గ్రోత్ ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి నేర్చుకున్నావు. సో FP గ్రోత్ నువ్వు మొత్తం రిప్రజెంట్ చేసి ఇవ్వండి. ఇది 1 ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్, 4 5 6 7 8 and 9. ఇది అన్నమాట. నా ఇప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నువ్వు FP గ్రోత్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నావు. వన్స్ నువ్వు FP గ్రోత్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దాని బేస్ చేసుకొని ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ ఏంటి అనేది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం జస్ట్ ఇది మనం తీసుకున్న స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇనీషియల్గా మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఆర్డర్ ఎలా తీసుకుందామని చూడండి ఒకసారి. ప్రయారిటీ ఎలా తీసుకుందాము? హై నుంచి లోకి. టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే లో నుంచి హైకి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? లో నుంచి హైకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ప్రయారిటీ ఏమో హై కన్స్ట్రక్ట్ చేయటానికేమో పై నుంచి కిందాక చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏమో లో నుంచి హైకి వెళ్ళాలి. అంటే I5 I4 I3 I1 I2 అలా అనమాట. ఓకే రైట్, చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు రైట్, ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ I5 అనేది ఇదిగోండి ఎలా విజిట్ అయ్యింది. I5 అనేది ఎలా విజిట్ అయ్యింది? ఫస్ట్ I5 ఎలా విజిట్ అయ్యింది? I2తో ఒకసారి, నెక్స్ట్ I1తో ఒకసారి. I5 టోటల్ నీకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 సార్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు నువ్వు ప్రింట్ చేయాలి. ఆ రెండు ఎలా వచ్చింది? ఇదేమో దీంతో ఒక I1 I2 I1 ద్వారా ఒకసారి, నెక్స్ట్ I2 I1 I3 ద్వారా ఒకసారి. సో మొత్తం నీకేమైంది? 2 మీట్ అయింది. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు దీంతో ఒకసారి, దీంతో ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇది కండిషనల్ ప్యాటర్న్ బేస్ అంటాం. కండిషనల్ ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ అంటే నువ్వు తీసుకుంటున్న ఐటమ్ కండిషనల్ ప్యాటర్న్ బేస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఏ కండిషన్ ప్రకారం ప్యాటర్న్ ఎవాల్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటో నువ్వు రాసావు. ఇప్పుడు కండిషనల్ FP ట్రీ అంటే ఆ ఐటమ్ టోటల్ గా నువ్వు ఎన్నిసార్లు
దేని బేస్ చేసుకొని విజిట్ అయింది అంటే ఆ ఐటము ఏ ఐటమ్ బేస్ చేసుకొని విజిట్ అయింది. దట్ ఈస్ ఏ కండిషనల్ FP tree. సో on which parameter, on which pattern particular item is visited. ఓకే, సో టోటల్ గా I2 ఎన్నిసార్లు ఉంది? I2 ఒకసారి ఉంది, I2 ఒకసారి ఉంది. సో టోటల్ గా I2 2 సార్లు ఉంది. అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ I1 ఎన్నిసార్లు ఉంది? I1 ఒకసారి, నెక్స్ట్ I1 ఒకసారి, I1 ఒకసారి. కాబట్టి I1 2 సార్లు ఉంది. ఇందాక I2 ఒకసారి, I2 ఒకసారి, కాబట్టి I2 2 సార్లు. I1 ఒకసారి, I1 ఒకసారి, కాబట్టి I1 2 సార్లు. పాయింట్ అర్థమైందా? తర్వాత ఇప్పుడు I3 ఎంత? I3 ఒకసారి ఉంది కదా. I3 ఒకసారి ఉంటే మనం మినిమం సపోర్ట్ ఎంత అని చెప్పాం? 2 అని చెప్పాం. అంటే మినిమం 2 టైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ అనేది విజిట్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు అయితే ఎన్నిసార్లు విజిట్ అయింది? ఒక్కసారి విజిట్ అయింది కాబట్టి ఆ సపోర్ట్ కౌంట్ మ్యాచ్ కలదు కాబట్టి నువ్వు జస్ట్ ఏం చేసావు? దీన్ని రిమూవ్ చేసావు. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇది రిమూవ్ చేసావు. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు కండిషన్ FP ట్రీ నేర్చుకున్నావుగా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నీ కండిషన్ FP ట్రీ వచ్చిందో అప్పుడు then you will identify which are the frequent pattern generated with I5. Which are the frequent pattern generated with I5. ఏందో చూద్దాం ఉండండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్ జనరేట్ చేయాలి అంటే now you have a possibility of joining these two, joining conditional FP tree with item. అంటే ఇది యూనియన్ ఇది అన్నమాట. కాబట్టి ఇది చూడండి, I2 I5 తో ఎన్నిసార్లు? 2 సార్లు. ఓకే, I1 తో I5 ఎన్నిసార్లు? సపోర్ట్ కౌంట్ బేస్ చేసుకుని రాసుకుంటాం. ఎన్నిసార్లు? 2 టైమ్స్. మళ్ళీ I1 I2 I5, మరి ఇది కూడా ఉందిగా. I1 I2 తో I5 2 సార్లు, I1 తో I5 2 సార్లు, మరి I2 I1 I5 కూడా ఉందిగా. సో కాబట్టి ఇవి కూడా ఎన్నిసార్లు? 2 సార్లు. సో జాయిన్ I2 with I5 with 2 items have different value, consider least count, least support. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఈ I1 I2 తో మ్యాచ్ చేసినప్పుడు I1 అదిగోండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఉంది, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉంది, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉంది. ఓకేనా? ఈ రెండు డిఫరెంట్. అంటే I5 ఈ I2 తో 2 సార్లు, ఈ I5 తో 2 సార్లు కదా. ఇప్పుడు కంబైన్ చేసే టైంలో ఈ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏ సపోర్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే మినిమం సపోర్ట్ వాల్యూ. ఈ రెండు కామన్ ఉంది కాబట్టి 2 రాసాం. ఇంకో చోట ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, అప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థమైంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు? మినిమం సపోర్ట్ ఏదైతే రెండింటి మధ్య ఉందో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తావు. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇది కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ I4 తో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. I4 తో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి I4 ఏమున్నాయి చూడండి. I4 తో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి I4 రావటానికి I2 నుంచి I4 రావటానికి I4 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. I4 రావటానికి I1 నుంచి ఒకసారి, నెక్స్ట్ I2 నుంచి ఒకసారి, I2 రావటానికి I1 నుంచి ఒకసారి, I2 నుంచి ఒకసారి. కాబట్టి I2 నుంచి ఒకసారి, I2 టు I1 ఒకటి, I2 టు ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలిసిందే I2 టు ఎన్నిసార్లు ఉంది? I2 ఒకసారి, 2 సార్లు. సో రాసాం. మరి నెక్స్ట్ ఏముంది? I1 1 ఉంది. అంటే సపోర్ట్ కౌంట్ మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేసాం? తీసేసాం. టోటల్ కంబైన్ చేసి మనకి ఏమొచ్చింది? I2 I4 2 టైమ్స్. థర్డ్ వన్ I3 తో చూడదాం. I3 రావటానికి I2 ఒకసారి, I1 ఒకసారి, ఇది ఒకటి I3 రావటానికి. మళ్ళీ ఇది చూడండి, I2 తో ఒకసారి, ఇది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్, I3 తో ఒకసారి. అర్థమైందా? ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇది I1 I2 టు I1 ఒకసారి, I2 టు ఒకసారి, I1 ద్వారా ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను కండిషనల్ ఫ్రీక్వెంట్ టోటల్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కండిషనల్ FP ట్రీ రాస్తున్నాము. I2 టు ఎన్నిసార్లు?
I2 తో ఇక్కడ 2 సార్లు, I2 ఎన్నిసార్లు ఉంది, 2 సార్లు ఉంది. సో టోటల్ ఎంత, I2 4 టైమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ I1 ఏమో 2 టైమ్స్ ఉంది, ఈ I1 ఏమో 2 టైమ్స్ ఉంది. ఇది కామా పెట్టి సపరేట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విజిట్ అయిన I2 I1 ఈ I3 ఈ I1 తో లెఫ్ట్ సైడ్ న విజిట్ అయ్యింది. ఈ కామా ఇది మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ I3 అనేది ఈ I1 తో రైట్ సైడ్ తో విజిట్ అయ్యింది. లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ లో I1 2 టైమ్స్ విజిట్ అయ్యింది I1 ద్వారా. ఓకే, ఏది I3. రైట్ లో I3 అనేది ఎన్నిసార్లు విజిట్ అయింది, 2 టైమ్స్ విజిట్ అయింది. దేని ద్వారా, I1 ద్వారా. సో ఇదన్నమాట రిప్రజెంటేషన్. హియర్ I1 is comma is to 2 comma I1 is to 2 is separated visited in 2 directions. So we will not combine into 1. ఇక్కడ కంబైన్ చేయం, బట్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చే కంబైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. కంబైన్ చేసేటప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, ఇది దీంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. కాబట్టి I2 సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత, 4. ఎవరితో, I3తో. సో I2 I3 4. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, I2 అయిపోయింది. I1 ఎంత, I1 ఎంత, దీంతో మ్యాచ్ చేసినప్పుడు I1 తో. ఇప్పుడు ఓవరాల్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, కంబైన్ చేస్తాం. ఓవరాల్ ఏంది, ఇక్కడ I1 తో 2 టైమ్స్, I1 తో 2 టైమ్స్, సారీ I1 తో 2 టైమ్స్, I1 తో 2 టైమ్స్. సో ఎక్కడైనా I1 తో 2 టైమ్స్, I1 తో 2 టైమ్స్, కాబట్టి మొత్తం 4 టైమ్స్. ఇప్పుడు పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం దాకా 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అయితే, 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. రైట్, ఇది చూడండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది, I3 I1 తో మీట్ అవ్వాలి, I2 తో మీట్ అవ్వాలి. ఓకే, I1 తో మీట్ అవ్వాలి, I2 తో మీట్ అవ్వాలి. కాబట్టి మనకి I2 విత్ I3, I2 విత్ I3 ఎంత టోటల్, I2 విత్ I3 4 అయింది. తర్వాత ఎవరు, I1 విత్ I3 ఎన్నుండి 2 కాబట్టి I1 విత్ I3 4. ఇప్పుడు పాయింట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు I1 దగ్గర నీకు 4 కౌంట్ ఉంది, I2 దగ్గర 4 కౌంట్ ఉంది. ఓకేనా, మరి లీస్ట్ కౌంట్ ఏది తీసుకోవాలి, మరి లీస్ట్ కౌంట్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవరు, I3 విత్ I2 విత్ I1. I2 దగ్గర ఎంత ఉంది, I2 దగ్గర ఇదిగోండి, I2 దగ్గర ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. I1 దగ్గర ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. మరి ఇందాకేమో ఈ కండిషన్ లో 2 కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వేం చేసావు, 2 తీసుకున్నావు. మరి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ లో ఈ 2 డిఫరెంట్, I2 I1 2 డిఫరెంట్. మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎవరికి ఉంది, ఈ 2 సపోర్ట్ కౌంట్ లో ఎవరికి ఉంది, I1 I3 ఎవరికి ఉంది, 2 లీస్ట్ కౌంట్ ఎవరికి ఉంది, I1 ఉంది. కాబట్టి యూ రిప్రజెంట్ I2 I1 I3 విత్ 2 సపోర్ట్ కౌంట్. ఓకేనా, ఏదైతే లీస్ట్ ఉందో ఆ లీస్ట్ సపోర్ట్ కౌంట్ మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, I2 విత్ 4. I2 విత్ 4 ఏంటి, నీకు I1 కదా, I1 రావటానికి నీకు ఎన్ని విజిట్లు ఉన్నాయి, I2 తో 4 ఉంది, I2 తో 4 ఉంది. ఇది నల్లేగా, సో అంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేసినట్టేగా. సో కాబట్టి I2 తో 4, I2 తో 4. ఒకవేళ I1 ఎక్కడ ఉంటే మళ్ళీ ఆ విజిట్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా నాకు ఇంకా తర్వాత లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటి, I2ని మనం కన్సిడర్ చేసే పని లేదు. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా I2 ఎన్ని ఉన్నట్టు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి 3 ఐటమ్ సెట్స్. ఓకే, 3 ఐటమ్ సెట్స్ ఏమేంటి, ఇది. ఓకే, 2 ఐటమ్ సెట్స్ ఏమేంటి, 1 2 3 4 5 6. దీస్ ఆర్ ద, ఇంకా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే పని లేదు. దీంతో మనకు ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్ జనరేట్ అయిపోయింది. మనం ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు, ఇవి ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ అని ఈజీ చెప్పవచ్చు. ఇది 2
ఐటమ్ సెట్ 2k ఐటమ్ సెట్, ఇది 3k ఐటమ్ క్యాండిడేట్ సెట్ జనరేషన్. మనకి ఏగా వచ్చింది I2 I1 I5 I2 1 I3. చూద్దాం ఒకసారి అప్రియర్కి వెళ్తే అయ్యని వచ్చిందో తెలిసిపోయింది మనకి. ఒకసారి చూడు రిజల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది I1 I2 I3 I1 I2 I5. మళ్ళీ ఇవి కూడా I1 I2 I1 I3 I1 I5. ఇవన్నీ నీకేమొచ్చినాయి 1 2 3 4 5 6. ఈ రిజల్ట్ ఎన్ని వస్తాయి చూద్దాం ఉండండి. 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇందులో మనం ఏమీ కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకేమొచ్చేసినాయి frequent item set pattern generating. Okay, I hope you understand this session, and tomorrow we will discuss next unit called clustering. Thank you.